وہی جو ایک روڈ پر عام چھوٹے سے چور کو پیٹ رہا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے چوروں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. پروگرام کے اندر مجھے ہارون رشید صاحب کا پروگرام ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے کہا جی لوگ تو ایک پراپرٹی کو روتے ہیں نا, یہ نواز شریف صاحب کی. برطانیہ کے اندر ان کی کم و بیش 300 پراپرٹیاں نواز شریف صاحب کی. السلام علیکم ناظرین اکرام. پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے بعض اوقات چوک چوراہے پر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک شخص کو پیٹ رہے ہوتے ہیں اور اس شخص نے چوری کی ہوتی ہے, اور وہاں سے گزرنے والے کچھ لوگ بھی اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ انفارمیشن لینے کے بعد کہ اس نے کیا کیا ہے. دوسرے لوگ اس کو بتاتے ہیں جی اس نے چوری کی ہے لہٰذا ہم اس لیے پیٹ رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے. تو پاکستانی قوم چوک چوراہے میں چھوٹے سے چور کو اس طرح سے پیٹ رہی ہوتی ہے جبکہ اس نے کوئی سائیکل چوری کیا ہوگا, کوئی موبائل فون چوری کیا ہوگا, یا اس نے کوئی روٹیاں چوری کی ہوں گی, سالن چوری کیا ہوگا. اس قسم کے چور کو سر عام پیٹنا اپنے حق سمجھتے ہیں پاکستانی. لیکن دوسری طرف جو بڑے چور ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ ووٹ ڈالنا اور ان کی پشت پناہی کرنا, ان کی ہر چوری کو ڈیفینڈ کرنا, یہ اپنا حق سمجھتے ہیں پاکستانی. تو یہ ایک جو ڈفرینس آف اوپینین ہماری سمجھ میں آتا ہے, وہی جو ایک روڈ پر عام چھوٹے سے چور کو پیٹ رہا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے چوروں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے, فرائیڈے سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو چھوٹے چوروں کو پیٹنے والے لوگ ہیں یہ بڑے چوروں کو جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرائیڈے کیسے ہو؟ الحمدللہ شکر. فرائیڈے یہ بتاؤ کہ اخلاقی دیوالیہ پن کی یہ انتہا نہیں ہے کہ چھوٹے چور کو روڈ پر پکڑ کر پیٹنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے چوروں کو جو ہے ووٹ نہ دینے کی بجائے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان سے بات کرو تو وہ لڑ بھی پڑتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ سکندر اعظم کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا. سکندر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, چوری کرتے ہو. تو چور آگے سے کہنے لگا سکندر صاحب ہم چھوٹے چور آپ بڑے چور, ہم ایک رات کی تاریخی کے اندر 2-3 گاؤں کو لوٹتے ہیں یا 2-3 آدمیوں کو لوٹتے ہیں کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے. آپ کا تو صوبے اور حکومتیں ہوس کا نشانہ بنتی ہیں. بات یہ ہے کہ 1982 کے اندر جب وزیر خزانہ بنے تھے نا میاں نواز شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, تو انہوں نے پہلے دن 2.5 کروڑ روپے کا اپنا انکم ٹیکس کا جو ہے نا کاغذ پاڑ کر باسکٹ میں پھینکے تھے. پھر یہ ریلوے سے شروع ہوئے, ریلوے کا کھانا خراب کیا. جو اس وقت اگر 14 روپے کلو تھا نا عام روٹین میں یہ 14.5 روپے کلو سکریپ کا لوہا بکتا تھا, تو انہوں نے 5.5 روپے کلو میں خریدا. سوال یہ ہے کہ ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے اور میاں کے گن گانے والے لوگ جو ہیں یہ مطلب سمجھنے کے لیے کہ تیار کیوں نہیں ہو رہے. 1980 کی دہائی سے یہ محترم نواز شریف صاحب جو ہے سیاست میں انہوں نے قدم رکھا تھا. اللہ معاف کرے پاکستان کو تو جیسے بیڑا ہی گر کر دیا اس نے, اور زرداری کی پارٹی نے اور بینظیر کی پارٹی نے. بھٹو فیملی اور شریف فیملی یہ دونوں فیملیاں تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں. بٹو فیملی نہیں بیٹھی, ان کا تو بیچارے کا پریشان حال ہی کوئی نہیں ہے. آصف زرداری فیملی بیٹھی ہے, نواز شریف فیملی بیٹھی ہے. یہ نہ کہیں پاکستان 2 لخت بھی تو بھٹو کے دور میں ہوا ہے. وہ بات ہو گئی تھی بعد میں. یہ جو ہمارا مغربی پاکستان ہے یہ مستحکم بھی اس بٹو نے کیا تھا. لیکن بات ہے اب اتنا بھی ہم پیچھے جائیں, ماضی کی غلطیوں کو نہ دہراتے جائیں, ان کا ازالہ بھی سوچے. بات یہ ہے کہ جب سے یہ 2 اشخاص اور تیسرے مولانا فضل الرحمان لسی بوائے جب سے یہ مارکیٹ میں آئے ہیں 1988 کے بعد, انہوں نے تو پورے پاکستان کا بینڈ ہی بجا دیا, عوام کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا ہے. غریب سے تر,
चाइना की सिक्योरिटी एक्सचेंज की कंपनियां पाकिस्तान में करप्शन के बारे में सुराग लगाने आई थी, क्योंकि वहां पर कुछ करप्शन के पैसे गए थे। तो यहाँ पर सुराग लगाने के बाद पता चला कि शहबाज शरीफ वजीर ने बतौर वजीर आला जो है 40 जाली कंपनियां बना रखी थी, कोई साफ पानी कंपनी, कोई कंपनी। तो यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का, उन कंपनियों को यहाँ से कमीशन का पैसा ट्रांसफर करते थे, तो वो कमीशन के कुछ लोग यहाँ पर लेकिन उस आवाज को, उस चीजों को दबा दिया गया। आलॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर कमीशन, चोर बाजारी, डकैती, मतलब ये दास्तानें खुली पड़ी हैं। तो अवाम क्यों नहीं समझ रही इस बारे में? अवाम बहुत जाग चुकी है। अवाम इतनी की जाग चुकी है कि इस मरतबा के ये जो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं ना करवा रहे, जनाबे वाला 90% इनके कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो जानी है। 90% इनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो जानी है। पूरे सूबे पंजाब के अंदर ये 52 में से 52 या 54 सीटें लेके जाएंगे। इलेक्शन ना कराने की बड़ी वजह यही है कि इनका पंजाब में मतलब टिकट लेने वाला कोई नहीं है। किस मुंह से ये इलेक्शन करवाएं? जिनको इन्होंने टिकट जबरदस्ती देने हैं ना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, पैसा नहीं लगाना। बस उनका यही एक मेन मकसद है कि थोड़ा बहुत इस लंडे बाजार में हमारा नाम रह जाए कि फला इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया और हम दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए और फिर सियासत हमने खत्म कर दी। मुझे आप इखलाकी दिवालियापन पे बात करें कि कुछ लोगों ने जब इनको 20-30 साल सपोर्ट किया है, छोटे चोर को तो वो मारते हैं। असल टॉपिक हमारा ये था कि छोटे चोर को वो मारते हैं, बड़े चोरों को असेंबलियों में भेज देते हैं, इनको क्यों नहीं कुछ कहते? ये जाहिर में सूरत गुल, हकीकत में खार, ये मुंह पे शराफत का नकाब लेके आए थे। ये सिर्फ 2 पार्टियां थी और इन्होंने अपनी बारी लगाई। कोई 10% बन गया, कोई 100% बन गया, कोई 1000% बन गया। और फिर इनके इतना जो इनका बेईमानी पे कभी तकवा हुआ और फिर उन्होंने रिज़्क़े हराम ऐन इबादत का नारा लगा दिया। यही वैसे इनका तरीकाकार है। फ्राइडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मैं क्लोजिंग नोट्स देता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग इनकी पुष्टपनाही करते रहे हैं और उन्होंने किसी भी वजह से अगर गलत वोट दे दिया है, तो काइंडली मेरी गुजारिश है ऐसे पाकिस्तानियों से कि अपने आप को इंफॉर्मेट ज़रूर रखें, अपने आप को जो है हालात हाज़िरा से वाकिफ ज़रूर बनाएं और आपको सियासी भी होना चाहिए। अगर आप सियासी नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो आपका पैसा भी खा जाएंगे और आपका जीना मरना हराम कर देंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपका सियासी होना, आपका समझदार होना, आपका मौके की मुनासबत से जो है चौका मारना और पाकिस्तान के अंदर वोट का हक जो है उसकी सही जगह पर वोट डालना और हक राह दही इस्तेमाल करना, इसके जरिए ही कौमों के इनकलाब आया करते हैं। आप अपना वोट जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही लोगों को दें ताकि पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल सके। ये नहीं है कि सी पैक तो आया लेकिन उसके इवज में जो है वो सी पैक के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी के मामला थे वो सारा पैसा वहां से कमीशन बना के पैसा जर्मनी ट्रांसफर हो गया। तो इस किस्म के कमीशन और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा बाहर और पूरी दुनिया में जायदादें पूरी दुनिया के अंदर, एक कमोबेश प्रोग्राम के अंदर मुझे हारून रशीद साहब का प्रोग्राम अभी भी याद है, उन्होंने कहा जी लोग तो एक प्रॉपर्टी को रोते हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब की, बरतानिया के अंदर इनकी कमोबेश 300 प्रॉपर्टियां नवाज शरीफ साहब की। ये मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था हारून रशीद साहब का। अगर तो उनकी बात ये सच है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी 300 प्रॉपर्टियां बनाई हैं, एक प्रॉपर्टी तो जो इस हकदार साहब की दुबई के अंदर, मैंने बिल्डिंग के आगे जाके दुबई के अंदर वीडियो भी बनाई हुई है, वो नाजरीन को कोशिश करूंगा कि मैं लिंक लगा दूं, तो ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा, उस पर लिंक भी वो देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो 42 मंजिला बिल्डिंग के आगे तो वीडियो मैंने भी बनाई हुई है। तो वहां पर नवाज शरीफ साहब और इसके अलावा जरदारी, इनकी बेबा प्रॉपर्टियां दुबई में, और यूके के अंदर जैसा कि उन्होंने बताया ना 300 प्रॉपर्टियां हैं। तो मैं तो ये बात सुन के हैरान रह गया कि पाकिस्तान तो अभी एक बिल्डिंग का सुराग लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारी नहीं है लेकिन रहते उसी में। तो अगर तो 300 प्रॉपर्टी हैं तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि आप इस फ्रॉड से बचें, इस धोखे से बचें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि सही बंदा पाकिस्तान की डायरेक्शन को बेहतर कर सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।